Samuti kirjeldas seda, et meie püüdlused jõuda Jumala armastuseni on võrdväärsed selle, kuidas inimene püüab hüpata Lanka saarele. На самом деле он призывал нас всех прыгнуть туда, на Ланку. Tegelikult ta kutsus meid välja, et me kõik hüppaksime sinna. Кто не знает, если географию, знаете, не изучают. Geograafiat olete õppinud teate, kus on. Шри-Ланка. Вот. На юге Индии, там пролив есть такой. И остров Шри-Ланка. Et siis Lõuna-Indias, seal on siis poolsaar ja sealt siis üle ookeani on siis Lanka saar. Если вы думаете, что туда очень легко прыгнуть, или кто-то собирается вот так вот разбежаться и прыгнуть, Kui te arvate, et sinna on lihtne hüpata või keegi püüab seda teha, то, скорее всего, не допрыгнет. siis tõenäoliselt ei suuda. Можем ставки делать, знаете, вот что никто не допрыгнет. Et võime kindel olla, et keegi seda ei suuda teha. Это немножко обескураживает, ну как бы разочаровывает, да, что-то. Natuke see valmistab pettumust. Даже в материальном мире есть вещи, которые мы не можем достичь. Et isegi materiaalses maailmas on asjad, mida me ei suuda teostada. Правда? То есть есть много вещей, которые мы не можем достичь. On paljusid asju, mida me materiaalses maailmas ka ei suuda teha. Даже если бы очень хотели. Isegi kui me väga tahaksime. И при этом они описываются, все материальные вот эти вещи, они как достижимые. То есть если человек очень хочет, то с помощью разных методов он может достичь любых материальных целей. Et jah, tavaliselt vaimsete asjade puhul öeldakse nagu ütleme siis kätte saamatud, aga materiaalsete asju, et kui inimene kasutab õiget tehnikat, siis ta võib nüüd saavutada materiaalse tasandil. То есть прыгнуть на Шри-Ланку, в принципе, возможно. Et põhimõtteliselt on võimalik Sri Lankale hüpata. Нужно просто приобрести мистические ситхи, способности. On vaja lihtsalt omandada müstilised võimed. Стать легче, легчайше. On vaja muutuda kõige kergemaks. И перенестись на Ланку. Ja lihtsalt liikuda Lankale. Представляете, вот человек не может перенестись на Ланку, а вот птичка может. Inimene ei suuda seda teha, aga näiteks lind võib seda teha. Поэтому, если вы слишком много будете досаждать Господу, хочу прыгнуть на Ланку, хочу прыгнуть на Ланку, будете птичкой в следующей жизни. Et kui te siis nagu käite peale Jumalale, et tahan jõuda Lankale, tahan hüpata Lankale, siis järgmises elus saate linnukeha ja lendata. То есть в материальном плане все осуществимо. Nii et materiaalses mõttes on kõik võimalik. Хотите на Луну? Можно на Луну. Чего? На Луну. No. Tahate kuu peale? No, võite saada kuu peale. Okay. Но Бала, любовь к Богу, описывается как суддурлаха. Очень трудно достижимо. Aga siis haava tasand Jumala vastu kirjeldatakse sudurlaba, et see on väga raske saavutada. С одной стороны описывается, что прийти в духовный мир довольно-таки легко. Ühelt poolt kirjeldatakse, et vaimses maailma jõudmine on suht lihtne. Nесколько легких вещей можно сделать. Можно обойти вокруг Туласи и умереть сразу. Väga lihtsaid asju võib teha, kõnnid ümber Tulas ja sureb ära. Есть история про птичку, которая... Нет. Ну да, птичка была ранена. Одну птичку жалко ранили. Et ühesõnaga, see kurb lugu, üks lind maeti maha. И koera, собака взяла. Ja siis tuli koer ja võttis selle linnu keha hambusse. И обежала вокруг храма. Ja jooksis ümber templi. И птичка что? На Вайкунту. Ja mis juhtus linnu hingega? Jõudis Vaikuntale. Душа на Вайкунту. Jaa, seda ma ütlesingi, linnu hing läks Vaikuntale. Поэтому вроде как на Вайкунту можно попасть. Tundub, et Vaikuntale on võimalik jõuda. Не смешно. Ei ole naljakas. Но почему-то Рупа Госвами пишет, что Бава, любовь к Богу, суд Дурлабха. Дурлабха, это значит, ну, вот прямо далеко, дальше, чем Ланка. Aga siis Rupa Goswami kirjeldab, et Paava, see on palju kaugemale kui Lankale hüppamine. See on väga raske saavutada.
И при этом он описывает, что два метода достижения этой бавы. Ja ta kirjeldab kahte meetodit, kuidas bhavat saavutada. Одна очень-очень халявная, Esimene on selline hästi, ütleme, lihtsalt võimalik. но очень-очень редкая. Совсем невозможно. Это крипа, милость. По милости. Et ta pervi. Да, первый. Ja esimene on siis lisaks sellele ka, et see on väga lihtne läbi armulikkuse saavutada. То есть как-то вот Кришна или очень великий преданный Бога может проявить необыкновенную милость, такую, что вы раз и получаете любовь в сердце. See on siis niimoodi, et Krishna suur pühendunu võib avaldada teile erilist armulikkust ja te saavutate armastuse Krishna vastu. И это исключение. See on erand. В основном бава достигается с помощью духовной практики, садханы. Tavaliselt bhava tasand saavutatakse tänu sadhanale, vaimsele praktikale. И сегодня утром Браджаяна Прабху всех наставлял, какая лучшая садхана. Täna siis Rajarino Prabhu juhendas kõiki, mis on parim sadhana. Как же так вот сойти с ума, что решить, что я могу прыгнуть на ланку? Et kuidas siis nagu minna hulluks ja mõista, et ma saan lankale hüpata. То есть что с нами нужно сделать, чтобы мы решились прыгнуть на ланку? Mis meiega peab tegema, et me tahaksime niimoodi hulluks ja otsustaksime lankale hüpata? Не, я не говорил, ты за меня сказал. Не, вот как раз мы должны сойти с ума, чтобы прыгнуть. Et siis meie peame siis minema hulluks, et joosta sinna lankale. То есть с помощью разума мы никогда не будем прыгать на ланку. Et arukuse tasandil me seda ei suuda teha. То есть ни одному человеку в голову нормально не придет разумному прыгать на ланку. Et siis ühelegi arukale inimesele ei tule mõttesse, et hüpata lankale. А как же сделать так, чтобы мы все туда прыгнули? Aga kuidas teha siis niimoodi, et me kõik sinna saaksime minna? Вот что с нами надо сделать, чтобы мы захотели обрести то, что очень-очень трудно достижимо? Mida me kõigi peab tegema seda, et me kõik saavutaksime seda, mida on väga raske saavutada? Вот что такое с нами нужно сделать, что мы взяли и отправились туда, куда вообще невозможно дойти. Очень трудно дойти. Mida siis me kõigi peaks tegema, et me tahaksime minna sinna, kuhu on väga raske peaaegu võimatu jõuda? То есть просто вот люди, если возьмут книгу и скажут, вот духовный мир, вот такая практика, да они прочитают 4 принципа и уже да ну вас вообще. Jah, et inimene võtab raamatu, vaatab, et oi, 4 printsiipi ma järgida, ma seda ei suuda, no siis kuhu ma üldse võin jõuda? 2 часа в день бубнить мантру еще какую-то. И всю жизнь. Ja niimoodi, et 2 tundi päevas peab ümisema mantrat niimoodi kogu elu. Еще что там делать? Господи, 64 анги приносят. Вообще. Issand Jumal, veel 64 pühendunud teenimise aspekti. То есть, как нам сойти с ума, чтобы вот захотеть обрести любовь? Kuidas siis me läheksime hulluks, et seda saavutada, sellist armastust? То есть с помощью разума невозможно. С помощью разума, если вы пришли с помощью разума, у вас здесь скоро не будет. Et kui ainult lihtsalt arukuse tasandil, siis vasti teid siin pole. Потому что когда вы увидите реально, где вы, а где любовь к Богу, подумайте. Et kui te tõeliselt näete, kus oled sina ja kus on armastus Jumala vastu, siis see on väga suure distantsiga. То есть счастливы кто у нас? Неофиты, дураки. Kes on meil õnnelik? И те, у кого есть уже любовь к Богу, святые. Et siis need, kes on siis algajad, lollid ja need, kes on juba А все остальные, как привел поговорку бенгальскую Шрила Прабхупада, и вот выражение привел, это big monkey, big belly, планка jumping, меланхолия. Другими словами, что если вот так разумом подумаешь, прыгать на ланку, любовь к Богу обрести. Когда ты узнаешь, как это сложно, меланхолия. Et ühesõnaga selline keeruline asi jah, et hüpata lankale, kus hakkad seda tõesti üle mõtlema, siis tuleks tuleb siuke melanhoolia peale, et see on ju täitsa võimatu. У кого, если честно, есть меланхолия? Kellel on Если честно. Et tõsiselt nagu melanhoolia tunne on, kellel on. Спасибо. Честно. А остальные неофиты просто. Aga ülejäänud kõik, mis on algajad.
Они очень святые. Вы Я пühakud. так не заметил, может, не видел, надо было подсмотреть. На камеру туда, кто не поднял руки. Et vaja vaadata pärast Вот кто не salvestust. поднял руки, вот кто рядом видел, кто не поднял руки, вы обратите внимание, это или святой, или дурак. Et vaadake, et siis see, kes kätt ei tõstnud teie lähedal, et see on siis kas loll või pühak. Поэтому, а вдруг святой, тогда надо пыль соскребать вообще. Aga võib-olla on pühak, Vastu. siis tuleb jalgadelt tolmu võtta. Потому что неофит, он думает, ну все, ну что, Хари Кришна, все легко. Chant and be happy, chant and love, все. Бога люблю, Кришну люблю, всех люблю. Algaja mõtleb niimoodi, et kord ei ole õnnelik, armastan Jumalat, armastan kõiki. Kõik on lihtne. А потом, чуть попозже, уже трудно становится. Aga mõne aja pärast läheb raskeks. Так вот, чтобы все время быть немножко сумасшедшим таким, Et kogu aeg olla, et olla kogu aeg niisugune hullumeelne natuke. нужно постоянно хлопать в ладоши и петь. On vaja kogu aeg siis plaksutada käsi ja laulda. Приготовились? Olete ette valmistanud? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Почувствовали себя немножко того? Kas on tunda, et natuke peast viltu läheb? Ну и правда хорошо. Кому хорошо? Kellel on hea? Все. Когда у вас будет марафон, берите ладошки и начинайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Очень просто. И главное, что это не мы придумали. Kõik on väga lihtne ja see ei ole meie endi poolt välja mõeldud. То есть в Читании Чайтамрите описывается прямо, что Господь Чайтанья сам говорит свою историю. Что Гурудев сказал, ты глупый. Chaitanya Tamrites on kirjeldatud, kuidas Jumal Chaitanya ütles, et temale Guru ütles, et sa oled rumal pea. С помощью изучения священных писаний ты не достигнешь любви к Богу. Läbi pühakirjade uurimise ainult sa ei saavuta armastust Jumala vastu. Невозможно. See pole võimalik. У нас есть, правда, писание, которое дает шанс обрести любовь к Богу. Muidugi meil on sellised pühakirjad, mis annavad võimaluse armastuse saamiseks. Но кто ходит нашим Бхагаватам? Aga kes see käib iga hommik Bhagavatami loengus? Потому что на самом деле, чтобы обрести любовь к Богу благодаря Шримад Бхагаватам, то ты должен делать правильно, читать Бхагаватам. Selleks, et saavutada armastust Bhagavatami kaudu, siis peate ka õigesti Bhagavatami suhtuma. Первое условие. У тебя есть уважение, вера в Бхагаватам. Sul peab olema austus ja usk Bhagavatami. Вера в Бхагаватам и уважение. Usk ja austus. Адарат. Второе, ты должен делать это анудином, каждый день. Teiseks on see, et iga päev peab seda tegema.
Нитя Бхагаватам читать. Просто каждый день Бхагаватам читать. Если пропускаешь, огонь меньше становится. Iga päev pead lugema Bhagavatami, kui eksid ühe päeva vahele, siis see tuli väheneb juba. А Рупа Госвами объясняет дальше, когда он объясняет, что это очень возвышенная практика преданного служения, могущественная практика. Ja Rupa Goswami kirjeldab edasi seda, kui väga võimast pühendunud teenimise praktikat. Он говорит одно условие, которое очень трудно выполнить. Ja ütles, et see on üks tingimus, mida on väga raske täita. Бхагават Артханам, дальше кто знает? Расикай Сага. Артха, смысл Бхагаватам, ты должен понять от Расика Бхакти. Bhagavatami sisu sa pead mõistma siis Rasika Bhaktalt. Расика и Сага, Сагас, вместе с ним. Ehk siis koos sellist tüüpi pühendunuga. А Расика описывается Шримад Бхагаватам, в Мангал-чаране, первые стихи. Aga siis Srimad Там Bhagavatam объясняется, кто alguses это такой. selgitatakse, mis see Rasika tegelikult on. Это не просто он там сидит и улыбается. Mitte niisama, et istub ja naeratab. То есть это те, у кого есть любовь к Богу. See on see, kellel on armastus Те, Jumala которые vastu. читают Шримад Бхагаватам, и у них в сердце бурлит все. See on siis see, kes loeb Bhagavatami ja südames on möll. И они видят между строк. Ja nemad näevad siis ridade Они vahel. видят действительно Бхагаватам Артханам, смысл Бхагаватам. Ja nad tõesti näevad Bhagavatami eesmärki. Что каждый стих говорит о любви. Iga värss räägib armastusest. Каждое слово говорит о любви. Iga sõna räägib Каждая armastusest. буква Шримад Бхагаватам говорит о любви. Ja iga täht Bhagavatamis räägib armastusest. И они купаются в этом, поэтому они расики. Ja nemad siis ujuvad selle sees, nemad on Rasika. И вот это нам сложно выполнить. Seda on meil raske teha. То есть так, чтобы вот любовь к Богу от чтения Шримад Бхагаватам просто вот взяла такой, забурлила у нас в сердце. Нужно, чтобы ты сидел с тем и изучал это от того, у кого есть любовь. Selleks, et siis Bhagavatam ka meie südames sellist möllu teeks, seda on vaja siis õppida koos nende isiksustega, kellel juba on see südames. Потому что можно с помощью разума читать Шримад Бхагаватам долго-долго. Sest lihtsalt arukusega lugeda Bhagavatami võib kaua-kaua. И, естественно, будет работать, очищение идет, особенно если ты все-таки с уважением это делаешь. Kindlasti puhastus toimib, kui sa teed seda eriti austusega. Но самая суть наставления Рупы Госвами, он говорит, что любовь приходит к нам извне. Aga siis Rupa Goswami ütleb, et ikkagi armastus tuleb meile väljaspoolt. Независимо от того, что как переводит стих Нитя Сида Кришна Према, что она есть в сердце. Vaatamata sellele, et meil südames juba on armastus. Вот объяснение стиха этого, что это любовь есть в сердце тех, кто любит Кришну. Вот там она есть. У Нитя Сид. Selgitus on siis see, et need, kes on armastusega Krishna vastu, neil on südames armastus olemas. И они этой любовью, если поделятся с нами, тогда у нас будет. Ja kui nemad jagavad see armastus meiega, siis ka meil saab see olema. Поэтому и Судурлабха, поэтому любовь Судурлабха, она должна к нам прийти. Мы не можем ее генерировать сами. Хочу любить. See, kas armastus peab meieni ise jõudma, me ei saa seda ise kunstlikult genereerida. Но Господь Чайтанья настолько милостив, что Он сказал, что вот самый сильный метод обретения любви – это все-таки собираться вместе и петь. Aga Jumal Chaitanya on öelnud, et kõige võimsam Святые meetod on siis tulla koos kokku ja laulda püha nime. И именно святые имена Just nimelt проще pühasid всего, nimesid. Kõige lihtsam, легче всего. kõige kergem, Все могут. kõik saavad. Вся суть проповеди Шрилы Прабхупады – это дать нам веру в Святое Имя. Seda Prabhupada jutlustamise kogu mõte ongi anda meile usk pühasse И не просто nimesse. теоретическую, чтобы, ага, у меня вера есть. Ну, верю в Святое Имя, классно вообще. Mitte teoreetiliselt, et jah, püha nimi lahe, mul on usk. Нами, Нама, и носитель имени, и само имя не отличны друг от друга. Нама, Nimekandja, Намина. nimekandja ja nimi ise, nad ei ole erinevad üks sama isik. Теоретически не получится обрести любовь. Teoreetiliselt pole selle saavutamine Это так же, как теоретически кушать.
Samuti teoreetiliselt ei saa süüa. Сидите и думаете, я кушаю что-нибудь, пиццу. Mõtlete teoreetiliselt mõistuse, et mina söön pitsat. Или есть притча, по-моему, Акбар Бирбал, что-то, индийский притча. On siis selline India mõistulugu. Как объяснил своему царю, что значит просто если смотришь на еду, не будешь сыт. Et siis kirjeldati kuningale, et kui sa vaatad toitu, siis sa sellest kõhtu täis ei saa. Что также это то же самое, что согреться. Вот там вот горит где-то огонек, и ты его видишь, а ты здесь сидишь. И вот ночью согревайся. Ja samamoodi niimoodi, kui tulekolle kuskil kaugel, sa vaatad seda kaugelt, aga sa seda soojust ei saa, kui sa oled ise kaugel sellest. То есть вот там вот где-то огонек горит, а ты здесь, если его видишь, а что, грейся. Et kuskil kaugel seal kamin põleb, no vaata ja soojenda ennast. Поэтому не просто вера в Святое Имя, а садана, практика воспевания Святого Имя. Seega mitte ainult usk pühasse nimesse, aga saadana praktika, püha nime, reaalne laulmine. При Прабхупаде не было никаких ретритов Святого Имени. Ja enne Prabhupaadat ei olnud mingisuguseid püha nime retriite. Знаете, у него все было так действительно просто. Kõik oli väga lihtne. Потому что он обладал любовью к Богу и понимал, что такое Святое Имя. Sest temal oli armastus Jumala vastu, tema mõistis, mis on püha nimi. Что он настолько могущественно, а если ты получил его от кого-то, относительно, действительно, какой-то вот баада. Et püha nimi on nii võimas, et kui sa oled tõesti saanud А мы selle все это kellegi, получили от Шилапрапады, мы слышим, как он повторяет. me oleme kuulnud, kuidas Prabhupada kordab. Но он объяснял, что просто вот у вас есть язык, зубы, вот уста есть, все повторяй. И уши, слушай. Et teil on olemas suu, keel, kõrvad, korrake, kuulake. И многие знают, что петь вместе намного приятнее и лучше, и интереснее, чем сидеть джапу читать. Ja paljud ju teavad seda oma kogemusest, et koos laulda püha nime on palju huvitavam kui džapat korrata üksinda. Это не означает, что джапу не надо читать. See ei tähenda seda, et džapat Потому ei что pea все kordama. равно мы не сможем все время петь вместе. Sest me ei saa kogu aeg koos korrata ja laulda. А если пели вместе, ну, может быть, и не надо было бы. Если бы вот просто без конца вы пели. Aha, kui me nüüd Спали, как Прабхупада говорит, петь, сознание Кришны, что это такое? Поешь, танцуешь, кушай прасад. Устал, покушай прасад и опять пой, танцуй. et Prabhupada on selgitanud, et ongi niimoodi, et siis laulda, tantsida ja kui väsid ära, siis sööd prassaadi ja ongi kõik, kogu protsess. Ну да, вот какой процесс. Весь процесс. Поешь, танцуешь, устал, покушай прасад. И опять поешь, танцуешь. Все. Nüüd ongi, laulad, tantsid, väsid ära, sööd prassaadi, hakkad uuesti laulma, tantsima. И тот же самый принцип. Нужно делать это адарат с уважением вначале. Так, но оно будет уважение всегда, просто потом оно будет естественное. Но даже в начале с уважением к Святому Имени. И анудином каждый день. Et sellest peab tegema austusega ja iga päev regulaarselt. И вот очень важная мысль, то, что Раджарена утром сказал. Ja väga olulise mõtte ütles Rajarenu, Что мы как садаки, мы должны использовать все, любые возможности для того, чтобы прогрессировать духовно. ja me kui siis sadana bhakti praktiseerijad peame kasutama kõiki võimalusi, et areneda. Потому что можно святые имена, джапу свою читать очень тихо, можно молча. Sest võime oma džapat korrata täitsa mõistuses või väga vaikselt. И оно все работает. Ja, Ну, как бы действие духовное есть. ja vaimne mõju on olemas. Но Господь Чайтанья дал совсем другое. То есть самый могущественный способ это санкиртана. Aga Jumal Chaitanya andis kõige võimsama meetodi, see on sankirtana. Парам Виджаятеши Кришна санкиртанам, не джапанам.
et siis nimelt ongi ikkagi Sankirtanam, mitte Japanam. Поэтому и Санкиртанам это то, что Баху, Милитва много собрал, Баху, много. Милитва вместе, встреча. Вместе встретились, много людей. И что делают Киртан? Et ongi, palju inimesed tulevad kokku ja teevad Kirtanat. И тогда это будет Санкиртан. Siis on see Sankirtana. Если они делают это с любовью, будет очень хороший Санкиртан. Ja kui nad teevad seda armastusega, siis on väga hea Sankirtana. Но даже если они просто собрались вместе и поют святые имена. Aga kui nad ka lihtsalt kokku tulid, laulavad püha nime, И вот это более могущественно, чем джапа. see on palju võimsam kui Japa. Вот что хотите, можете делать, но это более могущественно. Mitte ükskõik mida teha, aga see meetod on kõige võimsam. Ну и совершенно глупо не воспользоваться более могущественным способом. Ja on siis ju rumal mitte kasutada kõige võimsamat meetodit. То есть, если вы знаете, что вам идти там на 30-й этаж, пешочком можно, а можно на лифте. Kui te teate, et peame minema 30. korrusele, siis ju parem minna liftiga, kui jalgsi mööda treppi. Если вас там ждет наверху на 30-м этаже гневная жена, то, наверное, пойдете пешком. Или вообще не пойдете. Et kui teid ootab seal 30. korrusel vihane naine, no siis võib-olla lähete jalgsi trepist üldse üle. Но если там кто-то вас любит и ждет, Aga kui seal on keegi, kes seda совершенно armastab, глупо ootab, пешочком туда топать, когда есть лифт. siis on ju rumal sinna niimoodi aeglaselt minna, kui on olemas lift. Согласны, да? То есть, Olete nõus selle mõttega? если есть более быстрый метод, почему не воспользоваться? Kui on olemas võimsam, kiirem meetod, siis miks mitte seda kasutada? Соответственно, вот такие праздники, Прабхупада говорил, если есть деньги, устраивайте праздники. Собирайтесь вместе и пойте. Ja Prabhupada ütles, et kui on raha, korjake raha, tehke pidustus koos laulge. Kому-то, правда, надо еще служение делать. No, kellelgi on Готовить, вот вся слава поварам, чистил овощи, резал овощи, там все. Ну, потом будет мыть кастрюли. Kogao kokkadele ja kõigile, kes lõikasid köögivilju, pärast koristatakse potte. Но Джои Госвами говорит, даже если ты делаешь другое какое-то служение, то оно будет сам возвышенным, если ты при этом поешь святые имена. Aga samuti on öeldud, et kui sa teete teist teenimist, see saab olema kõige täiuslikum, kui sa samal ajal laulad püha nime. Просто моешь кастрюли и пой святые имена. Et pese potte ja laula püha nime. А почему не делаем? Потому что привычки такой нет. Aga miks me ei tee seda, sellest pole harjumust. Соответственно, надо просто развить привычку петь все время. On vaja arendada harjumust laulda. Гуляешь, поешь. Jalutad, laulad. Когда придет любовь, это будет естественным состоянием. Об этом Шримад Бхагаватам говорит, что когда человек влюблен, он не обращает внимания на окружающих. Kui tuleb armastus, siis see tuleb loomulikult. Et see, kes on armunud, tema ei pööra tähelepanu ümbritsevale. Что там эти материалисты думают о тебе? Какая тебе разница? Mis materialistis mõtlevad sinust, pole oluline. Если вы не проповедник и не хотите там, чтобы они только хорошо думали, Kui te pole jutlustaja, ei mõtle, et nad ainult teist hästi mõtleksid. соответственно, вы как опытный проповедник, вы говорите good morning. Siis nagu kogenud jutlustaja ütlete neile head tere hommikust. Да? То есть Прабхупада сходил с этого уровня в Уттамадхикари. Не говорил Хари Кришна джентльмену в Англии, а говорил good morning. Prabhupada siis tuli Uttamadikari tasandilt allapoole ja ütles siis sellele härrasmehele Я объяснял tere своим hommikust, mitte härra ученикам, Krishna. что я это делаю, чтобы человек, который ко мне хорошо отнесется, к саду, это уже плюс. Ему плюс запишется. Et siis see on juba suur pluss, kui teine inimene siis saadusse hästi suhtub. Потому что если я ему скажу Хари Кришна, он так фыркнет. Et kui ma ütlen talle Hare Krishna, Это siis будет большой минус. siis see on suur miinus tema jaoks, sest ta ei võta seda tõsiselt. Но если вы не проповедник вот такой вот, Aga kui te ei ole selline вы jutlustaja, можете просто идти и петь имена. siis te võite lihtsalt minna ja laulda neid nimesid. Понятно, что сейчас с Кали-югой можно и нужно иногда бояться. Muidugi praegu Kali Yuga mõnikord võib olla Поэтому это говорится, это будет спонтанно для тех, кто обрел любовь, и ему все равно, побьют его за это или нет. Aga see, kes on tõesti selle armastuse tasandil, temal on täitsa ükskõik, kas teda antakse talle peksa selle eest või mitte. То есть разум тут не присутствует, Et siis arukus ei toimi seal. не прогнозирует, что же будет, если я пойду вот сейчас в Таллин, да? И просто буду идти, петь.
Представьте, вот сейчас закройте глаза и представьте, вы один или одна. И просто идете там и поете просто Харе Кришна. Eks kujutage ette, niimoodi üksinda, kui te Tallinnat laulate üksinda. Это самое лучшее, наверное, что будет. Сложно представить себя в такой ситуации. Raske ette kujutada ennast sellises olukorras, eks ole. Вот когда промочали, когда мы здесь жили в Таллине, в те времена, что мы сделали? Мы вот этот плакат, вот, который там Харе Кришна, вот тот, стоите, видите, и красный, вот там Харе Кришна Мухаммад написано. Вот тот, я дал Амари Бхакти. Вот он сидит, Амари Бхакти. Я дал, сказал, вперед. Каждый брамачари теперь будет ходить раз в день, ну, по очереди будет ходить, по той трассе, как мы все время Харинаму делаем, по тому же пути. Вот просто один. Идешь и несешь плакат. Всякой защиты, без всего, просто идешь, несешь плакат. Et siis me tegime selliselt varasematel aegadel, kui siin rohkem brahmacharisid oli, et me andsime näiteks nagu Amala Bhakta puhul, et siis niimoodi iga päev üks brahmachari võttis selle lipu maha mantraga ja kõndis üksinda selle marsruudi läbi, kus me teeme Harinamat Vanalinnas. Хочешь пой, хочешь бойся, пройти должен. Приказ. Võid minna lauldes, võid minna kartes, aga see on juhendus, pead tegema käsk. И потом им так понравилось, да, понравилось. Даже фильм сняли, есть фильм на YouTube. Спрашивали, вот кто-то идет, а Амала Бхакти ходил и снимал. Спрашивал людей, а что вы думаете вот об этом? Ja edasi me tegelikult meeldis brahmacharidele ja Amala Bhakti tegi ka filmi sellest, küsis inimest, et mis te arvate sellest, et kui käiaks niimoodi lipuga. И знаете, большинство людей нормально. Ja enamus inimesi suhteliselt То есть normaalselt вот так вот sellesse. пальчиками показывают только неадекватные сами. Et niimoodi näpuga näitavad need, kes ise pole adekvaatsed. И вот жить так, как хотят вот эти вот неадекватные, вот прям под них подстраиваться, ну, на что вы тогда будете рассчитывать в духовной жизни? No muidugi, kui te hakkate elama elu selle järgi, mida arvavad mitteadekvaatsed, no siis ei saa midagi vaimset elu elada. В какой-то момент, чтобы обрести любовь, будут такие проверки, когда вы должны будете бросить вообще все материальное. Ja vaimses elus tulevad lõpuks sellised katsumised, kus te peate kõik materiaalse kõrvale heitma. Причем это не обязательно должно внешне произойти. See ei pea kõik väliselt välja tegema. Главное, чтобы это произошло внутренне. Põhiline, et sisemiselt. То есть настолько, что не потому, что это надо бросить все. Ага, я внутри отказался от всего материального там. See ei ole niimoodi, et mina nüüd kõik sisemiselt, kõik loobusin materiaalsest. А это реально будет за счет вкуса духовного. Aga see kõik tuleb loomulikust vaimsest maitsest. Реально вот просто вот, я душа. Mina olen hing. Брахма интересно. Когда опыт получил, что Кришна такой сладкий, такой хороший во Вриндаване, и я к нему подойти даже не могу нормально. Он меня даже не слушает. Et kui Brahma sai kogemuse, et Krishna on nii magus ja eriline Vrindavanas, aga mina ei saa tal isegi lähedale minna. У него такой, вместе с какой-то потребностью любить Кришну, естественно, идет вайраги, отречение, и он в этом отречении говорит молитву такой: «О, Кришна, я вручаю тебе вот эту всю вселенную, которую я создал». Ja siis Brahmal siis koos armastusega tuleb ka selline vairagi ehk loobumuslikkus ja siis ta palvetab Krishna poole, et näed, kogu selle universumi, mis ma lõin, ma pakun sulle. Ну, знаете, это побольше, чем свою квартиру отдать. Et see on nagu Там, что-то там еще, там, собачку, kui korterit on аквариум с рыбками. või akvaarium kaladega. Брахма, всю вселенную, вообще больше ничего нет. Brahma Всю saab вселенную тебе дают. kogu universumi sulle jumal, rohkem pole midagi anda. А если посмотреть, а это что, его вселенная, что ли? Aga niimoodi vaadata, kas on tema oma või? Мы же про него читаем, мы понимаем, да? Ну, глупо же, да? Мою вселенную тебе дают. Meie loeme, mõtleme, et no on rumal ju, see pole ju tema oma. То есть это все Кришне принадлежит. Kõik kulub ju Krishnale. И вот на большом таком экране мы видим, да, Брахма, что такое? Глупо же, ну. Ja suuren Предлагать ekraani, Кришне то, что в принципе Кришна сам тебе дал. ja suuren И говорить, ekraani, что это твое, вот я с такой великой душой тебе даю Кришну.
Suurel ekraanil me siis vaatame, mõtleme, Brahma on ju rumal, eks ole, et kõik ju tegelikult Krishna talle andis selle, kuidas tema nüüd selle nagu nii-öelda annab ära justkui enda poolt. А сами мы так каждый день делаем. Aga ise me tegelikult samamoodi käitume iga päev. Я иду в магазин, Mina lähen poodi, покупаю на свои заработанные деньги что-то, ostan midagi oma teenitud rahaga, потом что-то дома там яблочко почистил, разрезал, предложил. На, Кришна. ja siis seal puhastasin, koorisin, lõikasin õuna ja palun, Krishna, Предлагаю тебе. pakun sulle. И надеемся, что нам все это достанется потом. Ja siis loodame selle peale, et pärast pakkumist saame ise selle ära süüa. То есть вообще наглость в квадрате. No see on ikka väga ülbe venda. Вначале Кришну обманул, Alguses pettis Krishnat а потом еще ты хочешь этим насладиться. ja siis tahad veel ise nautida Чтоб seda. Кришна, не дай бог, не съел там. Et Krishna, kui ta ei sööks ära seda õudle, mis sa talle pakud. Ну как-то вот так у нас. No nii on ju. Это прелюдия. Я хотел сегодня почитать стих, вот прямо вот связать с тем, что мы служим Джагнатхе, там, здесь пытаемся служить Джагнатхе, да? Ja siin Tallinnas me püüame teineteisega Jagannathat, tahtsin sellega ühe värsi tuua välja. Я хотел прочитать стих из Бхагавад-гиты, как положено, да, в воскресенье. Et üks värs Bhagavad Gitas, nii nagu kombeks on. Ватрам, пушпам, палам, туям, йоми бхакти праешхати. Тат бхакти упахритам. Ашнами бхакти. Проята, атманага. Вот эта душа должна быть настолько с любовью это сделать. Et hing peab seda nii armastusega tegema. Просто с таким бхакти, с такой любовью предложить Кришне что-то. Et Krishnale midagi pakkuda nii suure paktiga. Что Кришна говорит ашнами. Ашнами в Бхагавад-гите, там, если посмотрите, там приму. Приму это. Et siis nagu seal öelda, Krishna ütleb, ma võtan vastu selle. Прабхупада где-то в лекции говорит, ашнами означает съем. Ашнами это съем буквально. Prabhupada kuskil loengus ütleb, et Ashtami see sõna, nagu et võtan vastu, tegelikult tähendab, et ma söön ära. То есть ты ему предложишь цветочек, он его съест. Если это с любовью. Pakuti Krishnale lille armastusega, sest Krishna sööb И seda он ära. показал это, когда жена Видуры или Видуры по-разному рассказывают, но в экстазе любви банан чистила, банан выбрасывала, а шкурку Кришне. И Кришна кушал шкурку от банана. Ja see on see lugu, kas oli Vidura naine, erinev versioonid, et siis ekstaasis puhastas banaani ära, viskas banaani sisu minema, andis koored Krishnale, Krishna sai ära koored. У кого есть дети? Kellel on lapsed? Ваши дети предлагали вам когда-нибудь то, что невозможно скушать? Kas lapsed on teile pakkunud midagi sellist, mida ei ole võimalik süüa armastusega? Вы же принимали это? Siis te Принимали. võiksite То есть vastu. вы понимаете, вот у кого есть дети, они понимают, что это такое. Остальные могут немножко калпами позаниматься, повыдумывать, как это будет. Kõik, kellel lapsed, need mõistavad seda lugu paremini. Teistel läheb natuke aega. Ну, то есть, если тебе твой ребенок с любовью предлагает даже гадость, Et kui sa siis lapselt armastusega pakutud, võtad vastu ükskõik missuguse jama, ты это примешь. sa võtad vastu. Может быть, ты сделаешь вид, что съешь, конечно. Võib-olla sa mängid, et nagu sööd ära. Но все, что возможно, в принципе, что возможно съесть, но точно съешь. Потому что с любовью было. Aga see, mis on söödav, seda sa kindlasti võtad vastu sööd ära, sest see on ju armastusega pakutud. Поэтому и Кришна простой вот такой вот. Krishna on selline lihtne. Если мы ему с любовью предложим, он говорит, да я съем это вообще. Kui armastusega pakume, Krishna ütleb, ma võtan ja söön seda ära. И цветочек, и листочек. Lilleke või leheke. Знаете, интересные, преданные такие. Я немножко из практичного тоже буду рассказывать, что в голову придет. Räägin midagi praktilist, mis pähe tuleb. Вот смотрите, видите, здесь такие красивые туси. Näete, siin on nii ilusad tulesid. Вот в храмах сейчас есть очень красивые туси. Иногда вот у нас не получается. Вот. Et templis on ilusad tulesid, meil isiklikult alati ei õnnestu. Но вот где есть вот такие вот красивые туси очень. И, соответственно, видите, там зеленые листочки. Näete, seal ilusad rohelised lehed. И при этом
пуджари идет утром и собирает там сухое, что опало, вот сухие листочки подбирает, которые опали, ja siis Butšari hommikul läheb, võtab neid maha kukkunud kuivasid lehtesid и потом кладет их на блюдо, которое надо предлагать Кришне. ja siis paneb siis Предлагает Кришне. toitude peale, mida pakutakse Krishnale ja pakub Krishnale. Ты так думаешь. То есть он выполняет то, что надо, типа делать. Ну, то есть предложи мне обязательно. То есть Кришна говорит, я не ем, если там не будет листочка тулуси. Krishna ütleb, et ma ei söö, kui seal pole tulast lehte. Но это не значит, что он должен быть сухой. Причем плесневый. Знаете, вот сухие. Если вы пробуете сухие листья тулуси, они плесневые. Ну прям вот реально, вот, не знаю, может, у меня такая чувствительность. No igal juhul, kui on kuivad tulast lehed, siis on siuke tunne, nagu oleks hallitanud. И вот Пуджари радостно это предлагает. Ja Butšari rõõmuga pakub neid. И это так. Особенно если в наличии есть зеленые. Sest eriti siis, kui on olemas rohelised lehed, То есть вообще нонсенс вообще как будто. siis on täielik rumalus ju, või mõttetu. Или там, знаете, нужно предложить манджари. А манджари это значит, вот не расцвел, нету цветочков. Там просто вот бутончик такой маленький-маленький. Он максимум должен быть, ну, сантиметр максимум. Või näiteks, et И два листика такие. peab pakkuma manžaarit, kus on veel Vot kaks see on manžaari. lehte. Siuke pisikene, siuke mitte pikem kui sentimeeter, ilma õideta. А что делать-то? Вот выросли такие вот. А они еще и там высохли. Aga mis teha, kui sellised juba kasvasid pikad ja kuivasid ära? Такие палки. Sellised kepid. Да, знаете, ножницы такие уже просто ножницы надо брать такие садовые. Et on vaja võtta need aiakäärid, et lõigata. Секаторы, да. Вот. Обрезать все и потом радостно положить это на стопы Кришны или в блюдо Кришны положить, предлагать. Ja siis panna ilusti Krishna lootusagadele või toitudesse. Почему это так с такой невинной любовью? Вот. Ну, Кришна говорит, я съем. No Krishna ütleb, Я et сомневаюсь, что в этом любовь. see peab olema armastus. Потому что если любовь, ну ты понимаешь, ну как, зачем человеку давать вообще сухие дрова? Et kui on armastus, siis on mõte, et no milleks on vaja siis kellelegi anda mingisugust kuivanud rohtu Или сухие листочки. või sellised kuivanud lehekesi. Их иногда отмачивают. No mõnikord siis võib-olla vee sisse pannakse, neid viisutatakse. Ну, чтобы не так, ну, чуть-чуть совесть заела, да? Теплую воду и туда эти сухие листочки, и потом их такие расправили так и положили на рис. No ja Белый такой рис, такой красивый, туда этот сухой лист. tehti ilus riis ja siis tehti märjaks ja kuivanud lehte, siis pandi riisi peale. Я не спрашиваю, кто это делает. Ma ei küsi, kes seda teeb. Но ожидается, то есть вот он говорит про это бхакти любовь. И бхакти означает, что ну, не просто как придурковатое такое какое-то какие-то действия сумасшедшего. Et Krishna räägib armastusest, see ei tähenda seda, et siis armastus väljendab mingistes hulludes tegevustes. Что обычно правильные вещи мы впитываем от того, кто реально любит Кришну, и вот он правильно делает. И мы от него это впитываем. Nii et me õpime sellelt isikult, kellel on armastus Jumala vastu ja kes õigesti pakub asju Krishnale, me õpime ja võtame eeskuju. И обычно лучше всех прогрессируют те, у кого в жизни прямо вот так рядом находится кто-то старше. Ja Более опытный. kõige paremini progresseerub vaimse elus see inimene, kelle kõrval on selline vanem pühendunu, kellelt eeskuju võtta. Сокращается путь в духовный мир вообще в разы. Et siis teekond vaimsesse maailma läheb palju kergemini ja kiiremini. Поэтому саду санга тоже считается одной из самых могущественных манг преданного служения. Seega ka sadhu sangha on üks kõige võimsamaid pühendunute inimese И саду protsesse. санга не означает, что с равными такими же неофитами, как и мы. Это не саду санга. Sadhu sangha ei tähenda seda, et samasugust sellist algajatega nagu ise. Понятно, что Кришна говорит саду рева самантавьях Бхагавадгите, то есть даже если человек совершает много всяких разных ошибок в жизни, но если он
целеустремленно хочет достичь любви к Богу, я считаю его саду. Et siis muidugi Kristus tagavad kiites, et isegi kui keegi soristab jälestusväärseid tegusid, aga noh, kui ta ikkagi liigub Kristna suunas eesmärgiga, siis teda tuleb lugeda pühakuks. Но при этом, когда объясняется, что такое саду санга, объясняется, с кем общаться, с кем не общаться, то обычно с теми людьми, кто вот так вот допускает еще ошибочки, ну, иногда мы держимся на расстоянии. Et kui ikkagi kirjeldatakse sadusanga protsessi, siis tegelikult need inimesed, kes mõnikord teevad vigu veel niimoodi, lubavad vigu teha, et siis nagu nendest tuleb natuke eemal hoida. Поэтому от того, кто любит Кришну, очень легко тогда узнать, какие листочки тулси положить для предложения Кришне. Siis kui me ikkagi oleme selle inimese läheduses, kes armastab Kristat, siis me teame, milliseid lehti pakkuda Kristale. Ну и, в принципе, чтобы закончить практичную вещь, то если у вас нет зеленых листочков, Et kui praktiliselt, kui teil ei ole rohelisi lehti, tuleslehti, вы можете в уме положить. siis võite mõistuses pakkuda. Чтобы вам было спокойно на душе, если вы не верите в силу своего ума. Et oleks südames rahu, et kui te nagu ei Хотя usu, Кришна говорит, я принимаю то, что ты мне в уме предложишь, я тоже принимаю. et tegelikult Krishna võtab vastu selle, mis mõistus talle pakute. И пример приводит Рупа Госвами, Бхактивinoda Самрита Синду, говорит, какой пример? Браман готовил в уме для Кришны сладкий Ja рис. pühendamise nektaris on näide siis lugu Brahmanas, kes mõistuse valmistas magusat riisi Krishnale. И Нараяна принял и забрал эту душу в духовный мир. Ja Narayana võttis selle toidu vastu ja võttis ka selle hinge tagasi Он valmistus. настолько бедный браман, что у него ничего не было. И он узнал, что можно в уме предлагать. Tema oli nii vaene brahman, kes teadis, et võib ka mõistuses pakkuda Krishnale toitu. И самое важное в этой истории, один из важных моментов, что он не занимался калпаной, не выдумывал что-то. Kõige olulisem aspekt on siin, et see brahman ei mõelnud midagi välja. Он не выдумывал Господа, которому он предлагает. Ta ei mõelnud välja ilmanat, kellele ta pakkus seda toitu. У браманов есть шалаграма Шила, есть в каждой деревне наверняка есть храм, где есть божество, или даже дома есть божество Кришны. И божество Кришны это сам Кришна. Et brahmanatel on siis Shalagram Shilad ja igas külas on tegelikult jumalus olemas. Поэтому ничего не надо выдумывать, надо просто вспоминать, смарно вспоминать это божество. Ei ole vaja midagi välja mõelda, lihtsalt meenutada, et näed, Jumal näeb selline välja. И вот это божество, которое он вспомнил, он приготовил для него асану, трон готовил. Nii et siis ta sellele jumalusele ka mõistuses tegi ilusa istme, trooni. Он в уме набирал воду из Ямуны. Mõistuses ta tõi vett Jamuna jõest. Соответственно, вопрос, он придумал Ямуну или наверняка он ходил в паломничество, был, недавно видел Ямуну, или в конце концов реку точно видел. Et samuti ta oli ju kunagi kindlasti käinud Jamuna ääres või ju üldse mingi jõe ääres oli ikkagi käinud elus. И какие-то блюда он готовил, те, которые умеет, знает и понимает, что Кришне понравится. Ja samuti ta teadis, et Krishnale meeldivad need toidud, seega ta suutis need ette И kujutada одно из таких mõistuses. блюд сладкий рис. Üks nendest toitudest on magus riis. Вот никогда не прогадаете, если вы будете готовить сладкий рис Кришне или Джаганнатху. Et ei saa kunagi eksida, kui te teete magusat riisi Jagannatile. Вот всегда будет успешно. Alati saab olema see edukas. Особенно если это делать с чувством. Поете и помешиваете молочко. Eriti siis, kui teete tunnetega, et laulate ja samal ajal segate ja keedate riisi. Однажды Маханит Исами сказал мне, что я понимаю, как меня любят, когда приглашали там, домой на программы какие-то. Я понимаю, что меня там ждут и любят потому, что там предлагают покушать. Ja Mahnedi Swamišud ütles mulle, et kui mind kutsutakse huvi külla, siis ma tean nende toitude järgi, mida seal pakutakse, kas mind armastatakse või mitte eriti. Вот посмотрите сейчас в уме так. Вас пригласил кто-то и на стол положил орешки, сухофрукты разные, даже хорошие, дорогие, но сухофрукты, там, королевские финики положил, там, не знаю,
замоченный изюм какой-то. näiteks keegi kutsus teid külla ja siis pakub teile toidulaual siis igasuguseid pähkleid, kuivatatud puuvilju, isegi võib-olla väga kalleid kuivatatud puuvilju. Ну, вроде нормально, да? No on normaalne. А к другому пришел в гости. И там бурфи, который 4 часа надо делать. Aga kellegi teise juurde läksite külla, seal on purfi, mille И valmistamiseks on 4 даже tundi. сладкий рис не просто как кашка такая советская. Ja magusriis, mis pole lihtsalt nõukogudeaegne puder, А реально долго-долго уваривали молоко, чтобы оно стало коричневое. Рис варили. aga siis reaalselt selline, kus on piima kaua keedetud, mis kondenseerub ja nii edasi. И вот такой сладкий рис, вот если Кришна Джаганнатхи предлагать, ну, прямо он сразу поймет. Старались. Ja kui sellist magusat riisi pakutud Jagannatale, siis ta saab aru, et vot tõesti on pingutatud minu Я вообще nimel. хотел о другом рассказать. Точнее, я вообще ничего не хотел рассказывать. Tegelikult tahaks samas millestki muust rääkida. Я хотел вступление просто сказать про предложение Джаганнатхи чего-то. Midagi siis Jagannatale pakkumisest. Потому что я хотел, чтобы вы получили возможность пообщаться с теми, кто присутствовал в самом начале, когда 14 лет назад появился здесь Джаганнат. Et ma tahtsin teile pakkuda sellist kogemust, et suhelda nende pühendunutega täna, kes 14 aastat tagasi olid siin, kui Jagannat esimest korda toodi siia. Потому что он появился необыкновенно Sest ta ilmus eriliselt и сразу убежал отсюда. ja kohe siit jooksis minema. Потому что мы был Харинам Мандир Traveling Temple. Sest me olime ju Harinam Mandiril rändav tempel. То есть у нас уже было 2 машины микроавтобуса, набитые брамачари, полные брамачари. Meil oli siis 2 siis väikest bussi täis brahmacharisid И мы сразу взяли Джаганнат и поехали. ja võtsime Jagannati ja sõitsime. То, что не делают Джаганната Пури, мы все делали. Et kõike seda, mida Jagannat Purist ei tehta, meie tegime. Мы катали его на качелях, что нельзя делать с Джаганнат. Et meie kiigutasime teda kiigel, mida ei tohiks teha. Причем на одном Джанмашне в Хорватии, когда мы застряли в Хорватии, когда у нас Ühel Janmastamil Horvaatias на Джанмашне мы увидели, там во дворе стояли качели, мы их немножко почистили, немножко какие-то цветочки там прилепили к качелям. et me siis jah, et leidsime mingisugused kiiged, tegime puhtaks, panime lillekesi sinna. Кстати, вот голос подал, он знает, что я буду рассказывать. Аравиндакш. Ja, et Aramin Laksu teab, millest Потому что он мне тоже сказал, что он почувствовал в особый момент такое беспокойство, как и я почувствовал. et ta tundis ka tol hetkel sellist rahutust nagu minagi. Потому что наша группа, мы уже перед этим устраивали в лесу качели, веревочки, какие-то качели устраивали, катали. И мы очень аккуратно это делали. Ну, то есть, мы все любили Джаганнатху, прям классно. Sest meie grupp ja kõik armasime Jagannatit ja me olime endale metsas ka ise ehitanud kiige. Может, такая детская любовь, привязанность, но она была классная у всех. То есть, никто совершенно не думал, чтобы сделать как-то больно Джаганнатхе. Et võib-olla selline lapsik armastus, aga vähemalt see oli ikkagi lahe, et me tahtsime talle midagi teha. Запомни одну историю про больно Джаганнатхе. Напомни, скажи. Так вот, мы все покатали, а там были хорватские преданные. Et meie siis olime seal, kiigutasime Jagannati ja olid ka Horvaatia pühendunud. И это не их божество, оно просто приехало к ним, Джаганнат приехал к ним. Et Jagannat tuli sinna külla, see ei olnud nende kohalik jumal. Соответственно, нет relationship, вот связи нет, да, самбанды нет с этим божеством. Neil ei olnud siis suhet selle jumalusega. А если нет самбанды, нет любви, там разговора о любви вообще нет, если нет связи. Kui pole sidet, pole ka armastust. И когда человек делает что-то без любви, оно иногда или часто может привести к разным событиям, не тем, которые ожидаешь. Ja kui inimene teeb midagi ilma armastuseta, siis võib juhtuda mingi teine tulemus. Так вот, мы все покачали, потом дали возможность хорватам, и вот первый же, кто подошел, взялся за веревочку катать качели,
У меня такое беспокойство сразу. Et siis oli meie grupp siis kõik liigutasid Juggernaut ja siis tuli esimene Horvaatia pühenduna ja mul tekkis rahutus У südames. нас третий микрофон нет? Как он тебе решил такое? А давай, иди сюда. Да, все хорошо, вы рассказывайте. Нет, расскажи, как ты чувствуешь. И то же самое, что и вы почувствовали. Ну, а расскажи, что увидел. Что-то произойдет сейчас, что что-то не так. Ta oli siuke tunne, et miskit nüüd juhtub. Я тут не видел. Что когда, Все равно микрофон нужен. что когда не чувствуешь, в какой момент нужно вот натянуть и в какой момент дернуть, и как качать, то это может привести к каким-то последствиям. В общем, Джиганат у нас сделал сальто Oi. с качелей. Ühesõnaga juhtus niimoodi, et Juggernaut tegi salto sealt Это tiige вообще невероятно. Это просто он показал, что, ребята, вы меня любите, вы можете. А вот остальные, ну, товарищи, ну, никак. et Juggernaut siis näitas, et vot teie sõbrad mind armastate, teie võite mind kiigutada, aga need teised tüübid küll mitte. То есть просто Джиганат, ну, качался, просто сам берет такой. И слава Джиганате, что он просто сальто сделал 360. А не на руки приземлился, не сломал руки там, ничего. See oli hea, et ta tegi siis täpse salto nagu niimoodi, et ta langes niimoodi jalgade peale. А вообще, по ведическим законам Джиганату не катают на качелях. То есть нигде не качали. Nüüd veedalikus kultuuris tegelikult Juggernauti kuskile ei kiigutata. Потом мы его вместе с ним плавали. Знаете, поддон, вот. Поддон, мы его украсили цветами, листьями, вот. И в пруду залезли вместе с ним туда. И вот плавали вместе. Он Джиганат радостный, молодой Суббада на плоту плавали. Ja siis me temaga tegime niimoodi, et võtsime sellise nii-öelda euroaluse ja tegime sinna, kaunistasime ja viisime tiiki ja ta siis seal niimoodi sai ujuda selle peal. И вот именно этот наш Джиганат, он очень игривый и очень любит, когда ему нормально вот с душой относится, он откликается на это. See on siis meie Juggernaut, kes on väga mänguline ja kes väga isiklikult siis tunnetab seda, kui temale hingestatult С läheneda. этого просто началось все здесь. Ja sellest kõik siin alguse sai. Там как индуска позвонила, там ну, с Индии позвонила Матаджи и сказала, что у вас есть Джиганат? Et kõige see alguse sai, kuidas see hindu maatas helistas Indiast ja küsis, kas teil on Juggernaut. Потому что он только установлен, и в официальном искон в Таллине нет Джиганата. Ja siis me olime just Juggernauti installeerinud, aga kuskil veebilehel seda infot polnud. Она говорит, а мне пришел во сне Джиганат. Tema ütles, et aga mulle Tallinnast ilmus unes То есть Juggernaut. вначале какой-то пришел и говорит, 3 дня был праздник, кормили на убой, да, вот много-много блюд, все, кормили. Так. Ja siis Juggernaut ütles, et 3 päeva oli pidustus, mind toideti. А понедельник все разъехались, и в понедельник Brahmacharstvo, гречка. Aga siis esmaspäeval kõik sõitsid minema, siis tuli Brahmacharid ja tatar. Да. И жалуются. И ей пожаловался. Джиганат пришел ей во сне и пожаловался. Ja Juggernaut ilmus selle hindamaatatsi unes ja kaebas. Она стала беспокоиться и такая спрашивает, а где ты вообще, где тебя искать-то? Ja siis muidugi see hindamaatatsi oli mures, küsis, kus sa Ну, oled. видела там, она рассказывала, когда... Мы потом с ней встретились, она ученица Гопал Кришна Госвами. Et pärast ma kohtusin temaga, ta on Gopal Krishna Maharadži õpilane. Она говорит, что это такое Таллин? Она раз посмотрела. Ja siis ta nägi seda Там нету silti, Джиганатки. Но взяла, позвонила. nägi silti Tallinn ja otsis netist, helistas. Мы такие, ничего себе. И она говорит, Пуджари не предложил манго. Зажал. В холодильнике лежит манго, а он не предложил мне. Ja siis ta ütles, et Puchari ei pakkunud mulle mangot, mis oli külmkapis. Мы спросили, Пуджари, быстро, чего такое вообще? А оно вроде как зеленое. Siis küsisime, et Puchari, miks sa siis ei paku? Ja siis Puchari ütles, et noh, et see oli roheline mango. В общем, быстро, раз на алтарь. Джиганат съел манго. Ruttu siis Puchari lõikas, pakkus mango И Juggernatile. это манго потом, вот, как Махапрасад, спелое, вкусное, вкуснейшее. Ja pärast kõik sõid seda ja see Mahaprasad oli super magus, ei olnud toores. После этого традиция все время там, нести Джиганат и манго. То есть есть определенная традиция.
таллинская традиция манго на празднике. Ja pärast siis ongi see Tallinna traditsioon, et tuua mangosid pidustustel Jagannathile. А у нас на празднике гречка. Ja aga meil pidustusel В antavad турах. Ехали в автобусе и что? Ну, а что? Готовили на улице все. aga meie siis oma Harjumaa tuuridels tegime tavaliselt Пылесос, süüa. молились, что готовить? Гречку. Mis me teeme ikka tatart. И когда день за днем Джаганнат ест гречку, Ja kui päeva järel Jagannath sööb tatart, это, в принципе, можно, если бы Пуджари следовал за примером Рупы Госвами, когда Браман, помимо своих водички какой-то и там 2 рисинки, предлагал роскошный обед в уме. Готовил его в уме и предлагал. То, в принципе, можно было бы вытянуть с гречкой. et põhimõtteliselt ongi niimoodi, et kui teha niimoodi nagu Rupa Goswami kirjeldas, et sa mõistuses teed suure pidusöögi, et siis võib-olla võid seda gretškat pakkuda kogu aeg tatart. Но чтобы предлагать в уме, а еще если каждый день, надо быть Бхава-бхакта. Aga selleks, et iga päev mõistuses pakkuda, peaks ikka olema Bhava Bhakta. Очень легко понять. Väga lihtne mõista. Я на своем примере расскажу не про еду. Мне нравилось обходить Гавардхан, я ходил каждый день, когда жил. Жил там, обходил каждый день Гавардхан. Et kui elasin seal, siis iga päev käisin ümber Govardhana. И когда уезжал, в уме продолжал обходить каждый день. То есть утречком берешь и обходишь Гавардхан. Ja siis pärast tulin sealt ära Indias, siis ka mõistuses iga hommikul käisin Govardhana ümber. Начинал, как обычно, вот где начинал там, не снял себя там со своего места, там, начинал, сюда фонда идешь, так и все, вот оно. Идешь, красиво, вот Кусум Саровар, вот прошел Кусум Саровар. Ja siis ma samuti mõistuses nagu alustasin sealt iseenda koha pealt, mitte ma lasin Ganga järjest, et lähen sealt Kusum Sarovar, nii edasi, ilusad kohad. Вот чуть дальше, наконец, с париками дороги видно Гвардхан там начинается. Ja siis sealt ilusti... И вот это первое место, где он начинается, там раньше можно было зайти туда, сейчас тоже там есть воротики. Зайти можно было, когда видишь Гвардхан, туда зайти. Ja siis seal on selline koht, kus sa lähed nagu Govardhana äärde, saad teda puudutada. И туда заходишь, кланяешься его, трогаешь его. Eks seal kummardad, katsutada Giridhaji. Идешь дальше, Lähed edasi. ходишь там Манаси Ганга, Siis tuled Manasi Ganga. заходишь в Харидеву, Ja siis lähed Harideva juurde. стоит. Идешь дальше, Дангати. Дангати там обычно эти панды пристают там. Если ты подходишь туда сразу после дороги, по которой машина есть, и там сразу справа местечко, и там камушек, на который все обходят и поливают его, гираж. Рядом с основным гиражем еще и на земле такой, с отпечатком. Et seal edasi siis selline koht, kus on mitmed kohalikud brahmanad ja siis seal on siis see, kus seda nagu pestakse piimaga, saab ka puudutada Govardhana. И знаете, на энтузиазме хорошо это вот так делаешь, медленно, спокойно, и можно полчаса так спокойно обходить. No vaat niimoodi mõistuses rahulikult pool tundi võid seda Просто в уме mediteerida. так, не спеша обходишь, классно, вообще наслаждаешься, супер. Naudid seda väga super. А потом же много дел у нас, правда? Aga meil on ju palju muid Ну, знаете, tegemisi. полчаса превращается в 20 минут, Et pärast sellest poolest 20 tunnist on минут 20 minutit, превращается в 10 минут. 20 minutist Знаете, 10. насколько я сейчас могу обойти Гвардхан? Aga kui ruttu ma võin nüüd ümber Govardhana käia mõistuses, mis te arvate? Я вам не скажу. Ei ütle teile, Не плакать. et mitte nutta. То же самое с едой в уме. Sama asi on Я toitudega могу сейчас вас mõistuses. заразить, что предлагать в уме классно. Вот вы попробуйте даже одно блюдо. Сладкий рис. Кто умеет сладкий рис делать? Готовить? Кто умеет? А что, остальные не учат? Kes oskab magusat riisi teha? Kas nii vähe ainult oskavad või? Это же такое блюдо, это вообще классно. Даже если вы сладкого не едите, диабетики все, готовьте для других, для преданных, для Джаганнатха, для соседей. Isegi kui te olete suhkruhaigusega, siis võite ju Jagannathil ikka valmistada teistele. Для своих божеств сделали, раздали. Oma jumalastele teete, siis jagate teistega. Раз в неделю хотя бы сделайте праздник. Хотя Кришна ест сладкий рис каждый день, потому что он его любит. Krishna sööb iga päev magusat riisi, temal on iga päev pidu. Ta armastab seda, Потому что его готовят. sest talle tehakse. Радика, его возлюбленная.
tema siis armastatud Radika valmistab talle magusat riisi. Радика готовит сама сладкий рис. Radika ise valmistab magusat riisi. Поэтому просто ощущать себя помощницей Радики, изготовить сладкий рис. Господи, попробуйте. Et seega proovige, olge Radika abilised ja tehke talle magusat riisi. Даже если вы не можете петь, о чем мы говорили, да, когда делаете что-то, включите киртан. Isegi kui te ei saa samal ajal laulda, siis pange vähemalt kirtana salvestus mängima. Пускай кто-то вместо вас поет, Las keegi teie eest laulab. и кто-то вместо вас ест, Ja keegi teie eest sööb. и кто-то вместо вас идет духовно. Keegi teie eest läheb andisse maailma. Нам же здесь хорошо, правда? Meil on siin vee alla juba. Если бхакти есть, мама Джанмани, Шари, Ватар Бхактира, а такие твои. Kui bhakti on olemas, siis võite tõesti. Можем здесь. Так вот, готовьте сладкий рис, помогайте. Nii et valmistage И magusat riisi. особенно, если вы начнете делать это правильно и сделаете это долго, ну хотя бы часик поварите. Небольшое количество молока, часик хотя бы поварите. Чем больше молока, тем дольше наварите, чтобы не коричневое стало. Et kui vähemalt, no väiksem kogus, et vähemalt tund aega keetke piima. И предложите Кришне. И почувствуйте потом. Ja pakkuge Ответ в Krishnale. сердце. Не на языке, а в сердце. Et te tunnetage siis seda tulemust mitte keelega, aga И südamega. оно то же самое потом придет к тому, что вначале это час внешне, потом это 40 минут внешне, уже такой беленький будет хир. Дай Бог, чтобы там рисинки были сварены еще до конца. Et peate siis jah keetma, et ta läheb aina siis tihkemaks ja vaadake, et lõpus ikkagi ka see riis, mis lisate, et see ikkagi pehmeks keeb. То есть это вот на энтузиазме, когда мы что-то начинаем даже хорошее, то потом оно так гаснет. Et isegi kui me entusiasmiga midagi teeme, siis aja jooksul ikkagi see entusiasm väheneb. Почему гаснет? Потому что мы не общаемся с другими. Miks see väheneb, just me ei suhtle teistega? Потому что если ты делаешь неделю на энтузиазме, Sest kui sa nädal aega Aga teed потом у тебя entusiasmiga, aga siis langeb see. а в этот момент ты пришел в гости к тому, у кого подъем. Aga teie Ну, näiteks, как раз это неделя подъема. kes lähete külla sellele, kellel on just entusiasmi И tõus все, и саду санга тебя вытягивает. ja siis Sadhu Sangha aitab sind. Вау, классно. А вот у тебя сладкий такой, а я, дурак, сделал опять плохой. Et näed, sina teed siin hästi, mina loll tegin valesti. А потом что? А в уме самое сложное. Так-то внешне еще ладно, ты же потом сам будешь это есть. Еще можно постараться. Чувствуете, да? Aga mõistuses on raskem, sellepärast, et kui sa teed füüsiliselt, siis pärast saad ju süüa seda prassaadi. А вот готовить в уме еще за просто так, и потом этого не покушаешь. Aga mõistuses valmistada ja pärast seda mitte süüa, Вот это уже досадно. vot see on alles Ну samm. прямо, ну ничего себе. Сидеть, готовить в уме и потом не кушать. Lihtsalt istuda, mõistuses valmistada ja Ну прямо pärast, чувствуете обидно как. pärast mitte süüa on ju nagu solvab kuidagi. Поэтому можно заразиться, можно начать это готовить в уме. Да, сладкий рис научились готовить внешне, понимаете, что это такое. Начали готовить в уме. И в уме вы сделаете его 2 минутки, за 2 минутки. Вы просто представили, что я вот целый час мешала, там, готовила, что сделала, сварила. Все отлично, потрогала, ай! Et siis mõistuses võite nagu 2 minutiga seda ette kujutada kogu protsessi. Ну, за пару минут, ну что, не сделайте, сделайте сладкий рис. Noh, 2 minutiga teete ikka valmis mõistuses. Но потом даже этих 2 минут у вас не будет. Aga pärast isegi leiate, et isegi 2 minutit ei ole teil. Потому что если не будет очень хорошего опыта сладости сердца, Sest kui pole head kogemust от того, что вы искренне что-то предложили Кришне, и ответ пришел, ei ole sellist, то вы не будете долго это делать. ei ole otsest sellist kogemust, et nagu siuke magusus on südames, et Krishna vastas teile, siis te kaua seda ei suuda teha. Поэтому все бхакти – это отношения, чувствительность. Seega kogu bhakti on tunded, suhted, Переживать за Кришну, on vaja как за nagu самого дорогого, что есть. elada kaasa Krishnale. А что же он съест? Mida Krishna А sööb? как же он одет? Aga kuidas ta riietub? А как он спит? Aga kuidas ta magab? И вот Кришна, вот Джаганнат с нами так играл, что вот показывал, что ему надо, что мы где-то неправы.
ja Jagannath siis niimoodi vastas meile, näitas meile, kus midagi valesti tegime või õigesti tegime. Вот. Гречку, когда предлагали, то ему надоело, и он скинул с алтаря тарелочки. Вот, для предложения. Тарелочки он просто скинул. Et lihtsalt need taldrikud, millega pakkusime, et talle lõpuks viskas see tatar üle ja siis ta viskas see taldriku maha. Вот, ну, мне микрофон нужен, вот, чтобы послушали, я все буду. Мама, может, расскажешь это? Чуть. Что вот мы сейчас... Что? Расскажи. А мало как? В каком году это было? На Виллабридаван, да, это было в Италии. See oli siis Villa Vrindavanas, jah? Toimus. В автобусе был устроен алтарь красивый для Джаганнат Баладхасубхадри. Et siis meil Достаточно bussis, большой, там выдвигался, соответственно, можно представить, выдвигалась такая полочка, и туда ставился поднос с тарелочками. et siis bussis oli meil ilus altar tehtud. Автобус стоял, да, но не двигался. Даешь мне возможность переводить? Спасибо. Et meil oli siis ilusti bussis tehtud niimoodi, et altar, mis tuli sealt välja ja vot seda me kasutasime. Ja автобус стоял, не двигался. Jah, et meil oli siis, buss seisis. И я предлагал. Ja siis ma pakkusin süüa jumalastele. Это была гречка. И фрукты. Я думаю, что фрукты тоже были. See oli siis tatar ja ka puuviljad, kui õigesti mäletan. И я не знаю, как-то так получилось, что все это поднос этот перевернулся со всеми этими тарелочками. Ja siis juhtus kuidagi niimoodi, et kogu see kandik siis nende toidutaldrikutega kukkus ümber. Но это был не первый раз, когда мы готовили гречку, и Махарадж уже много раз говорил, ну не готовься каждый день гречку. Предупреждал. Et Maharaj oli meil juba öelnud, et ärge tehke iga päev seda tatarat. И это стало таким вот моментом, когда вот Махарадж сказал, ну я же говорю, что не надо. Тем более, что я говорил, так я не знаю, как это случилось, вот когда само перевернулось, я не знаю. Et ma isegi saanud aru, kuidas niimoodi juhtus, et see kandik ümber läks toitudega. Окей, Махарадж сказал, ну что вы поняли, ну надо, ну готовьте что-то другое. Но этим все не закончилось. Et Maharaj siis ütles, et noh, hea küll, et tehke siis mingeid teisi toite Jagannathile, aga sellega asi ei olnud veel lõppenud. Я не помню, позже, этим днем или на следующий день мы ехали на Харинаму. Aga siis samal või järgmisel päeval läksime Harinamale. И мы приготовили большую кастрюлю. Отгадайте чего? Джай, да. Ja me tegime suure poti, arvake ära, mida tatat. И автобус, он был сделан так, что ну, пол автобуса сидячие места, и вторая пол автобуса там полки вверху, то есть там туда мы поставили эту кастрюлю с гречкой, пристегнули там с такими резинками. Et meil oli siis niimoodi, et meil oli nagu ümber ehitatud buss, et pool buss oli istmed ja pool buss oli nagu siuke nagu ladu või kus sai magada ja siis me panime sinna siis rihmadega tatrapoti kinni. Мы ехали на Харинаму, и какие-то бхакты сидели под этой кастрюлей. Me sõitsime Harinamale ja mingisugused siis pühendunud istusid selle poti juures. И отгадайте, что произошло. Ja arvake ära, mis juhtus. Кастрюля была большая, наверное, 10, ну, я думаю, 20, наверное, у нас было много литров. Ja ma arvan, et see oli selline võib-olla mingisugune 20-liitrine pott. И она благополучно приземлилась бхакти на плечи. Ja siis heatahtlikult see pott siis kukkus pühendunule õlgade peale. Что и требовалось доказать. И пока я помню, это про предложение. То есть вот даже если у вас нет дома божеств как трехмерных, а фотографии поклоняетесь каким-то божествам, это тоже не отлично от божеств. Et kui teil ei ole kodus jumalusi, teil on lihtsalt siis pildid, mis on ka tegelikult nagu jumalused.
Поэтому это ваше право обрести любовь к Кришне. Так это не запрещено. Siis see on teie õigus saavutada armastus Jumala vastu, keegi teid selles ei takista. И оно так же, как и с предами, начинается с того, что можно кормить. Хорошо кормить. Ja samamoodi nagu pühendunutega, siis see kõik saab alguse sellest, et me hakkame neid toitma. Можете даже так думать. Путь к сердцу Кришны лежит через желудок. Ehk ühesõnaga siis tee Krishna südamesse käib kõhu kaudu. На самом деле в Читане Чайтамрите, в Читане Бхагавате есть эти эпизоды, где Господь Чайтанья говорит про Махапрасад. On siis Много раз. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavatas need lood, kus räägitakse Chaitanya Mahaprabhu, kuidas nad austas prasaadi. Где он хвалит Махапрасад. Kus ta ülist... Запах, цвет, аромат, вид. Kus ta ülistab siis Mahaprasaadi ja selle värvi, selle lõhna ja nii edasi. И один раз он говорит, когда приготовила, по-моему, может, жена, много раз это было, когда очень много красивых блюд было приготовлено, 20 видов шака, там, зелени, уваленной с овощами. Ja siis seal on kirjeldatud, kuidas siis ühe korra talle tehti, kus oli mingi 20 erinevat näiteks seda, ühesõnaga, köögiviljatoitu. И Господь Чайтанья говорил, тот, кто сготовит вот такое, тот точно пойдет к Кришне домой к Богу. Ja seal siis konkreetselt et kes nii hästi neid toite valmistab. Для Кришны такое готовит, вот просто вот берет и готовит так вкусно для Кришны, пойдет к Кришне. Et see, kes nii hästi valmistab Krishnale süüa, see kindlasti jõuab Krishna juurde, nii on kinnitanud Chaitanya Mahaprabhu. И это вот помимо святого имени, помимо садхусанги, вот принятие прасада, Прабхупада тоже ставил такой достойный уровень. Как можно сердца людей Кали-юги покорить. Et siis koos Sankirtanaga ja Sadhusangaga, et siis Prabhupada tõstis ka prasaadi austamise jagamise sellise tasandile, mille kaudu saab siis inimeste südameid puudutada. А сейчас один момент по поводу, как Кришне может быть больно. Вот. Ты понимаешь, о чем я, да? Ja siis üks lugu, et räägi siis palun sellest, kuidas Krishna võib olla ka valus. Это Варшава, где ты на ночь не развязал. Lugu siis Varšavas Poolast, kus öösel mida? Где ты не отвязал на ночь Джаганнатha. От столбика. От столбика? Ну, я начну, то ты вспомнишь. Чтобы Джаганнат ехал, то есть вот автобус едет, чтобы он с алтаря не упал, то сзади у Джаганнатha есть столбик и привязывали, как на Хаяту. Привязывали. Джаганнат был привязан. Et siis ühesõnaga, kui bussiga me sõitsime, siis alati me panime Jagannati sellise nööriga kinni, et ei kukuks altari pealt maha sõidu ajal. Соответственно, когда мы останавливаемся, то отвязывать надо. Ja kui me siis seisma jääme, siis võtame selle nööri ära. Особенно если остановились на ночь, там же вообще, по идее, то есть формы Джаганнаты, для тех, кто не знает, их не берут так и не кладут физически в постель. Но постельки им предлагают. Et siis Jagannati ei panda voodisse, aga talle pakutakse nagu voodit, nagu nii-öelda, et ta mõistusesse nagu läheb. То есть это может быть очень красивая какая-то кровать такая сделана, резная, а может быть по-простому, если вот дорожный вариант, просто подстилочка какая-то, на которую Джаганнат предлагается на ночь лечь спать. Et see siis võib olla ilus voodi ja võib olla ka väga lihtne, et igal juhul mingisugune voodi peab olema. Соответственно, Сашенька Ашока Сативан в этот вечер должен был укладывать их. Ja siis tol õhtul siis Sashinka Ashok Satyavan pidi nad magama panema. А утром даже я сорвался просто с джапы, как-то пошел в автобус. Обычно я читал джапу, не прерываясь, а тут прям меня просто потянуло в автобус. Aga siis hommikul ma kordasin džapat ja tavaliselt ma ei katkesta oma džapat, aga siis ma tundsin, ma pean minema Прям bussi. такое волнение было такое. Et oli niisugune muretsemine südames. Я пришел и увидел, что
Джиганат привязан. ja vaatasin, et Jagannath on ikkagi rihmadega kinni. Ну, соответственно, что? Mis tähendab seda, et ta ei maganud öösel. Вот. Что было дальше? Mis edasi juhtus? А? Ух ты, я думал, ты меня всю жизнь будешь проклинать. Ma arvasin, et sa mind nead ära kogu eluks pärast seda, mis juhtus pärast seda. Ой, у тебя такое доброе сердце. Sul on nii hea, tore süda. Знаете, напомните мне, раз простил, прости второй раз. Ну что, это вот в Варшаве. Мы там должны остаться еще, ну, на ночь. Me pidime jääma üheks ööks veel Varssavasse. Вот. И я сказал Сашеньке, раз Джиганат, ты устроил такое, Ja ma ütlesin siis Sašale tol ajal, et kui sa Jagannatile niimoodi tegid, бери веревку, на ночь привязываешься к дереву, стоишь. et võta mine puu juurde ja seo ennast puu külge kinni ja öö otsa ole seal püsti. В храме, где у них там горудка стоит, там рядом. See oli siis templi hoovis. Друзья всю ночь стоят. Ну, меня поразило, конечно, я не думал, что Бармачарь будет такой упертый, простоял всю ночь. Ja niimoodi siis oligi, et Brahmachari siis otsa niimoodi heisis seal nööriga kinni püsti puu ääres. Но зато вот искупил свою вину кровью. Aga oma siis selle nii-öelda noh, oma vea tegi heaks. То есть, если вы будете относиться к божествам как к личностям, вы будете прогрессировать очень быстро. Et kui te siis suhtute jumalustesse kui isiksustesse, väga kiiresti hakkate arenema. Может быть, там много глупостей, да не важно вообще. Võib-olla teete mingeid rumalusi, pole oluline. Главное, чтобы вы понимали, что божество Арти Виграха – это милостивая форма Кришны. Вот он пришел в такую форму, потому что иначе мы его не видим. Et jah, et tuleb mõista, see on armalikkuse vorm, et Krishna tuleb, et me näeme teda oma silmadega, materiaalsetega. А также Кришна нам один набавит Грахам Индеха. Грахам Индеха, вот грубые чувства наши, они не могут не увидеть, не услышать, не почувствовать ничего духовного. Et meie jämedakolised meeled ei suuda mitte midagi vaimselt tajuda. Ух ты, да, быстро. Материальными чувствами не можем ничего духовного почувствовать. Ja materiaalsete meeldega midagi vaimselt me tajuda ei saa. Соответственно, чтобы что-то почувствовать, это сверху вниз должно быть. То есть Кришна должен захотеть, чтобы мы что-то почувствовали. Et see on siis ikkagi ülevalt alla. Krishna peab tahtma, et me midagi tunnetaksime. И тогда, а бхакти в этом и заключается, что у нас желание развивается сделать что-то благоприятное для Кришны, порадовать Кришну. Et seega meil peab tekkima soov midagi Krishna rõõmustamiseks teha. Все, что мы не делаем в духовной жизни, в садхане, оно все должно быть направлено на то, как бы сделать приятно Кришне. Et seega kõik, ükskõik mida me ka saadanas vaimse elus teeks, et kõik peaks olema selleks, et Krishnat rõõmustada. И тогда, даже если вы ошиблись и предложили вместо банана шкурку, но вы очень хотели порадовать Кришну. Et isegi kui tegite vea ja kogemata siis banaani siis vilja asemel pakkusite banaani koort, aga kuna motiiv oli Krishnat rõõmustada, То он примет ваш мотив. siis ta võtab vastu teie motiivi. Ему понравится этот мотив. О, вы меня хотите вот порадовать. Et talle meeldib see motiiv, et Krishna vaatab, et oi, sa tahad mulle rõõmu teha. И он обязательно ответит. Ja ta kindlasti vastab. И вот здесь вот это как раз эта чувствительность. Почувствовать, как же он отвечает. Ja siin on kindlasti see tundlikkus, et vaadata, kuidas Krishna teile vastab. На очень грубом уровне. Ну, прямо вот совершенно, чтобы мы прямо вот прочувствовали, как Кришна нам отвечает. Это редко. Aga väga niimoodi nii-öelda füüsilisel tasandil tunnetada, et Krishna meile vastas, see on väga harv juhus. Вот прямо, чтобы Кришна съел подношение, да? No niimoodi, et Krishna reaalselt sööb ära pakutud toidu. У кого-нибудь Кришна на вашем алтаре домашнем ел что-то? Et kas Krishna Ну, так, midagi, чтобы вот прямо вот с тарелки там. kas Krishna teil kodus on niimoodi kohe midagi ära söönud altari pealt? Ну, было такое? On kellelgi midagi sellist olnud? Да? Вот у нас
Мы с Джаганатой, когда приехали, Джаганат, Балдесубадра, приехали в Каунас, и там куда надо было оставить? Мы в храм занесли, а они в храме, ну ладно, приняли, потому что какое-то уважение было, хотя обычно вот чужие божества никуда не пускают. Et siis ükskord, kui me tulime Kaunasesse, siis me saime Jagannathi tuua templisse, et tavaliselt võõrad jumal sinna ei panda, aga siis tehti erand. И вот помните, да, что если нет самбады, то любви очень сложно, любви не будет. Ja teate, eks ole, et kui ei ole suhteid sambandat, siis ei ole ka armastust. И это важный момент, чтобы эту историю правильно услышать. See on õige arusaamine, et seda lugu paremini mõista. Что там на алтаре горный тай. Seal on altaril kornitali. И вот Джаганнат Балдесубадра туда в уголочек, вот сколько места было там, в уголочек так поставили просто на столик туда. Слава Богу, туда, в алтарь прям поставили. Вот алтарь, и сбоку там местечко, вот туда поставили на столик. Джаганнат Балдесубадра. Siis altaril on kornitai seal Kaunase templis, aga siis sinna kuhugi nurka, aga ikkagi altari peale pandi siis Jagannath Balesubadra. И мы ушли на Харинам. Ja me läksime Harinamale. Соответственно, Пуджари, он своих горнитай любит, есть отношения. Ja Pujari oma kornitaid armastab, on suhted. А мы как бы приезжие просто. Джаганнат просто приехал проездом. Aga meie oleme lihtsalt sellised, külalised, et lähme vastu sõidame ära Jagannath ka. И у него было, то есть он должен был предложить 4 сандеша. 2 Гуранги, 2 Нитянанди. Ja temal oli siis 4 sandeshi ja ta pidi siis pakkuma 2 Gorangale, 2 Nityanandale. Но он подумал, как-то несерьезно, то есть им предлагать, а тут Джаганнат, вообще Джаганнат я обычно предлагаю сначала, а потом Горнитай, правильно? Tavaliselt tegelikult pakuks kõigepealt Jagannathile, siis kornitaile, aga siin ta mõtles, et kuidas ma nüüd Jagannathile ei paku. То есть по всей татве нашей вайшнавской он должен был все 4 предложить сначала Джаганнату. Nii et ta oleks pidanud pakkuma siis Jagannathile kõik 4 sandeshi. Ну хотя бы если не так, то должен был сделать так, чтобы и туда, и туда. Või siis niimoodi, et mõlemale, nii ühele kui teisele. И вот на это его хватило. Но он подумал, а как разделить 4 на 5? Aga ta mõtles, et kuidas 4 tükki jagada 5 vahel. Вот как бы вы разделили 4 на 5? Kuidas вот siis горный тай, jagada вот у нас 5? та же самая ситуация. Вот горный тай, Джаганнат Балесубадра, а у вас 4 сандеша. Пуджари, голосом. Как бы вы разделили? 4 sandeshi, 5 jumalust, kuidas jagate? Тихо. Я положила Джаганнат, Балдесубадра по целому, и потом 4 пополам Et ühesõnaga ongi niimoodi, et siis Jagannath Balesubadral on siis panna need täistükid, aga siis kornitail on üldse 1 tüki jagada 2. Кто еще здесь пуджарит? Kes veel siin Pujarid meil on? Как бы вы сделали? Так, кто еще пуджарит? Вы как? Ух ты. Вы просто меня наслушались, да, сейчас? Или реально вы так сделали? Я бы тоже. Еще кто здесь пуджарит в храме? Kes veel siin meil Pujarid on? Я так делаю, что я все предлагаю Джаганнату, как Махапрасад. Так. Või siis see variant, et kõik pakkuda kõigepealt Почему Jagannathile вы ja pärast это делаете здесь? kornitaile. Почему вы сейчас так думаете? Потому что вы любите Джаганнат, у вас связь есть с ним. То есть вы вот на алтаре служите одновременно, а тут проездом были. No vot, teil on selline suhe, aga tol korral see oli, me olime lihtsalt külalised. Соответственно, он что сделал? Seega, mis ta tegi? Он Горанги Сандеш, Нитянанди Сандеш. Ta andis Gorangale sandeshi. И теперь 2 Сандеша для троих. Ja seega 2 sandeshi 3-le. Соответственно, он подумал. Он потом рассказал, как это было. Думает, так, а как теперь эти 2 на 3? Ja see mõtles, et kuidas siis need 2 3 vahel jagada. Очевидно, что один нужно делить пополам. Arusaadav, et 1 peab jagama 2. Разделил. Хорошо, теперь вот 3 кусочка. Ну и очевидно получается, что как бы, если эти 2 половинки, то значит надо тогда юношам, а Субадри целый. Sa mõtles niimoodi, et jagatud 2 tükk siis nagu Логично. Baladel Subadri. Молодец, Пуджари. То есть хоть как-то вот прямо, прямо логично, все здорово. Все. Suur tükk Мы Subadrile. приходим с On Харинам, loogiline, me tulime tagasi Harinama. он с такими глазами встречает нас. Говорит, у вас это часто бывает? Ja tema küsis, et kas teil tihti juhtub nii. Он так показывает нам сандеш, и он надкусан. Прямо вот кусочек съеден.
ja ta näitas У него meile, волосы дыбом стоят. Sandeshi, kus on hammustatud tükk ära. А что случилось? Что случилось? Ну, ты был, да? Да, отпечатки зубов были. Как? seal olid jah siis hambajäljed. А? Так от целый, от целый. То есть у половин, у Джаганатхи Баладева по половинке вот лежали, как лежали, а у Субадры откусано. И вот это уже было, вот это вот кайф был. Как это? Кто ел-то? Первое, очевидное просто, ну, наверное, Субадра откусил, да? А вот нет. А вот нет. Нужно для того, чтобы понять, кто откусил, нужно хорошо знать Кришну. Et selleks, et aru saada, kes tegelikult hammustas, on vaja hästi mõista Krishnat. Ну как это? Не понял. Че-то я младшей сестре там целые. Че это такое вообще, да? Et Krishna mõtles, et oi, et siin nooremale õele siis pakutakse terve tükk, et ma pean ise võtma. Ну, откройте Алтай, но пока не начинайте орать. Джаганат слушает, ему тоже уши. Почему у Кришны такая форма? Потому что ему нравится такая катха. Et Jagannathile meeldib, kui räägitakse neid lugusid. Надо дудеть. Да, Джаганат. И да. Вот он наш прекрасный Джаганат. С Siin on носиком. meie ilus Jagannath. С носиком, удивительный. Много-много историй есть. Вот. Я думал, что вот как раз воспользоваться возможностью, пока вот эти, те, кто были участниками всех этих поездок, вот они могли бы что-то вам рассказать. Вот. И вот так вот, но и мы были довольно такими глупыми, что мы не законсервировали этот сандвич. Me olime rumalad, et me oleks võinud ju ära konserveerida selle sandeshi. У нас такая жажда к этому сандеру, ну реально скушать Адара Амриту, то есть то, чего коснулись Me väga Кришны. tahtsime süüa seda sandeshi, mida on puudutanud Krishna Поэтому lootusuule. мы вам ничего не оставим. Seega midagi Даже посмотреть. Только историю, да. et miskit alles ei jäänud ja fotot ka ei ole. There is no picture. Нет фотографии. А по-моему нету там, да? Видео нет. Не до этого. Короче, мы сначала сели, потом начали расспрашивать. Me sõime ära ja siis hakkasime küsimusi esitama. Да. То есть там есть видео на ютубе, как Пуджари тоже рассказывает, у нее еще тут впечатление есть, как он рассказывает все это. Как бы. Поэтому, если один из выводов, что если вы хотите доставить удовольствие, то должна быть связь. Связь. Кто-то вы должны быть. Самбанда. Вот чтобы мантру читать, чтобы Хари Кришна мантра, чтобы вкусно было. Хотите читать Махамантру, чтобы вам вкусно было? Kas tahate korda mantrat, et oleks maitsev? Чтобы не меланхолия. Et ei oleks melanhooliat, Привычная. harjumuspärast. А чтобы вкусно было. Каждый раз берите четкие, чтобы вкусно было. Et iga kord oleks maagus ja maitsev, kui võtate helmed kätte. Хотите? Кто хочет? Kes tahab niimoodi? Халява не будет. Raport ei saa. Садана бхакти. Sadana pakit on Трудиться. Peab pingutama. Трудиться надо. Pingutada on vaja. Потому что это уровень ручи. Siis see on juba ruutsi tasand. А перед ручи идет ништха. Aga enne ruutsit А on nista. ништха это серьезная шаранагати. Aga nista on tõsine alistamine. Серьезно надо атма самарпан. Нужно свою атму предложить Кришне. Tõsiselt on Атма vaja siis никшепа. oma hing alistada Прямо вот Krishnale. бросить свое сердце, свое тело, душу, ум, разум, все бросить к стопам Kõik любимого siis божества. kogu oma hinge, keha ja mõistuse kõik Krishnale lootsalude peale alistama. Без этого не будет вкуса. Ilma selleta maitset ei Невозможно tule. перепрыгнуть. Невозможно иметь вкус и при этом быть непредложенным. Te ei saa üle hüpata järgmise tasandi peale ilma selleta, et ei paku ennast Krishnale. Как насчет скидок? Скидок. Ну, вы же говорили, что Типа возможно держись за мою доти, да, Прабхупад? Aga kas on mingit allahindlust ka tehakse või? праздник все-таки. Праздник. Täna on pidus, äkki tehakse Хорошо, ради allahindlust? праздника. No tänu pidustusele. Чтобы вкус был при воспевании, нужно
Рада Кришна, вот чьи имена произносите. То есть, если вы произносите Хари Кришна, соответственно, то божества Хари Кришна это Рада Кришна. kui te kordate mantrat, Hare Krishna mantrat, siis mõistagi jumalused on ju Radha ja Krishna. У вас должна быть тогда какая-нибудь или фотография любимых божеств Рады Кришны, Teil peaks olema siis oma kallite jumaluste pilt или картина, изображение, где изображены Рада Кришна. või siis mingi teine siis mitte foto, aga lihtsalt maal või pilt, kus on Radha Krishna kujutatud. Но это вот минимум вообще, See on miinimum, mis peab olema. чтобы начать какой-то вкус вообще от Et Махамантра. arendada mingisugust maitset mahamantrast. Потому что вы должны обращаться к тем, чьи имена произносите. Sest te peate pöörduma nende poole, kelle nimesid te kordate. Соответственно, ну, какие-то божества вам нравятся, или какая-то картина Рады Кришны нравится, вот какая-то вот здесь вот висит картина. Если вы произносите, обращаетесь к тем, кто вам нравится, вам уже легче будет произносить. Näiteks nagu siin on pilt või täna oma kallid jumaluste pilt, et te ju pöördute nende poole, küsiksuste poole. То есть настолько проще будет повторять, если вы видите тех, кто вам нравится. Siis on palju lihtsam nende poole pöörduda, kui te vaatate neid, kes teile meeldib. И мы сейчас не говорим, что вы можете перепрыгнуть, если они вам не нравятся. Как вы тогда будете испытывать вкус от повторения Хари Кришны, если вам не нравится Рада Кришна? Ja ei ole võimalik üle hüpata, et kuidas te saate kogeda maitset, kui teile ei meeldi Radha Krishna. Такого не может быть. Niimoodi ei saa olla. То есть оно или какой-то просто эффект психологический, там, надуманный или что-то, но по идее, если вы произносите Хари Кришна и испытываете вкус, то этот вкус идет от того, что вы личностям, духовный вкус, именно к личностям обращаетесь. Et ühesõnaga, vaimne maitse tuleb sellest, et te pöördute isiksuste poole, nad meeldivad teile. И тогда самбанда, а кто я для них? Ja siis Кто saab они для vaadata, меня? kes olen mina nende jaoks, kes on nemad minu jaoks. И начало для всех, для нас, то есть шанагати, то есть хотя бы вот даси. С даси начинаем. Я слуга. Ja kõigepealt alustamegi sellest asjast, mina olen Легко, teener. легко в это положение попасть. Мы все слуги в любом случае. Me oleme igal juhul kõik teenrid, lihtne on seda teha. Соответственно, слуга повторяет имена своей госпожи и господина особым образом. Seega siis teener kordab siis oma isanda ja emanda nimesid kindlal viisil. Можно развить тему, но в принципе ну, чувствительность какая-то есть, все уже повторяют, все читают книги Прабхупады. Et kõik ju loevad Prabhupada raamatuid, mingi tundlikkus peab olema. Все примерно могут понять, что такое слуга и господин отношения. Kõik ju mõistavad, mis on isanda И teenri suhe. что приемлемо в интонациях, в мотивах, а что неприемлемо. Et mis on siis vastuvõetav intonatsioonis ja nii edasi. Может быть командный голос у слуги к господину при обращении. No ei saa ju olla niimoodi, et Я сейчас самые грубые вещи могу сказать, чтобы просто было понятно, о чем речь. Может быть такой? Харе Кришна, Харе Кришна. teener ei hakka ju käsutama А siukse может meeleoluga. слуга вот так вот сесть? Харе Кришна, Харе Кришна. Või teener ei hakka ju sellises asendis kordama isanda nimesid. То есть сразу так раз, вот если самбанда проявлена, что-то я понял, вот Рада Кришна, я повторяю их имена, Харе Кришна. Так, как я это должен делать? Начинаю со слуги, все понятно. Какие-то вещи сразу отмел, а какие-то вещи сразу стали понятными. Слуга милости ждет. Обычное положение. Хочу служить и при этом хочу милости. Põhiline ongi see, et teener tahab teenida ja tahab armulikkust. Seda ta palub. И настраивается сердце, так, чтобы ощутить что-то. Я жду ответа. Ja häälestada oma süda, et Я реально должен хотеть ответ получить. ootan vastust. Потому что если ты не хочешь ответ получить, получается, ну, это ж никакой самбанды, никакой связи нет. То есть холодно повторяешь. Просто холодно, тебе ничего не хочется от Кришны. Kui sa mitte miski Krishnat ei taha, siis sa ju külmalt kordad. Слуга не будет ждать награды за свое повторение. То есть, смотрите, сразу слуга повторяет очень внимательно. Харе Кришна, 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 дай мне машину. No et niimoodi ju see teener ei Nii хороший korda, слуга. et anna mulle autot, samal ajal kordas mantrat. Нехорошие отношения. Не будет вкуса. Вот если есть там что-то Аня Абилаши, там, если есть другие желания, то вкуса не будет.
et kui on teised soovid, siis Освобождение maitset ei будет. ole. Радость в сердце будет от того, что вы внутри чувствуете, я иду к мукти. Et mingi, Это моя последняя жизнь, слава Богу, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. et jah, et mingisugune rõõm südames on, Радость от этого будет. et ma lähen vabanemise suunas, Если это ваша цель. kui see on teie eesmärk. А если вы реально скажете, я слуга и готов служить вечно, aga kui te olete teener ja tahate igavesti teenida, представляете, вам сейчас скажут, вечно будете повторять 16 кругов. ja kui te ütlete, et igavesti hakkate 16 ringi kordama, Кому обидно? kellele on siis solvav? Вот один честный, обидно. vot üks ausalt ütleb. Почему обидно? Потому что хочу 64. miks sellepärast, et ma 64 korrata? Почему только 64? Вот это правильный ответ. Что почему 16? Если я люблю кого-то, ну а что все не повторять? Можно другим заниматься, но при этом можно петь же, можно повторять и не надо. Повторять не значит только джапу. et kui ma armastan, siis ma ju tema nimesid saan alati korrata, isegi teisi tegevusi tehes. Поэтому вот это вот самбада очень необходимо. Кто же для меня вот эти Хари Кришна, кто же они для меня? И начинаем, вот я слуга или служанка, очень здорово. Хорошее положение. jah, Личностное. seega see samband, isiklik suhe, et kes olen mina neile, kes jäävad mulle. Уже не будет такой сухости в повторении, потому что, Господи, я себя поставил в правильное положение. et siis me oleme õiges Если что-то потом вырастет из этого, другие отношения с Кришной, ну, будет еще интереснее. et kui sellest arenevad siis mingid muud suhted. Но они никуда не вырастут, если там изначально нет. Если ты не слуга. Если ты не готов служить, значит, я готов служить сегодня. et kui ma olen teener, siis ma alati ju teenin. Это значит, что это мои Господь и Госпожа не только утром. Nad ei ole ainult hommikul minu emand ja isand. Очень большой вывод. Вот если вкус хотите, вы должны понять это. Что мантра, она не должна быть вкусной только утром. et ei ole niimoodi, et mantra ainult siis hommikul on magus. Кто любит кого-нибудь из своих там, муж, жена, мама, папа, кого-нибудь вообще любите? Кто-нибудь любит? Маму, допустим, возьмем. kes siis armastab ema ja isa, ikka armastab. Может быть такое, что если вы любите маму, и вот имя мамы произносит, вот мама только утром, хорошо. no see ei ole niimoodi, et armastad ema ainult hommikul tema А nime вот hästi вечером у korrata. вас какая-то апатия, вообще не хочется. aga õhtuks on täielik apaatia. Трудно произнести, прям вот вкуса нет. Да нет, а если я люблю маму, ну а почему вечером, а что, мама, мама она утром, вечером она моя мама, днем, tema ночью, on nii в любой момент hommikul kui разбуди. õhtul. Маму любишь? ema. Мама. Правильно? Ну и так и должно быть с Махаматрой. Оно легче утром повторять. Брахма Мухурта, все встали, повторяйте. Но если только так, то что-то с вами не то. jah, et ühesõnaga ei ole niimoodi, et ainult hommikul hästi kordate, nii hommikul kui õhtul, kui on tõeline armastus. У меня уже рукой нет отсюда. Но это самое важнейшее. Я на ней как раз закончу. ja kõige olulisemaga lõpetama. Что отношения, если самбада есть, то они Господь и Госпожа ваши утром, днем, вечером, ночью. И поэтому даже вечером, если вам надо повторять спина, если вы не успели повторить, или вы хотите, ну хотите, понятно, но не успели повторить свои обеты, то вечером вы тоже повторите так же, как и утром. et ühesõnaga siis ongi, kui te tõesti tahate korrata, siis kordate õhtul samamoodi nagu hommikul, et alati õiges meeleolus. И вы можете проверить себя. ja seda võib siis järele proovida. Хотите хорошую проверку своих джапы? et väga hea siis proovile panete japa. Не читайте до 9 вечера джапу. ärge korrake kuni kella 9 õhtul japat. И начните читать ее в 9 вечера. Я Вот такой- хотя бы один раз эксперимент такой hakake сделайте. siis mantrat kordama kell 9 И õhtul. завтра обязательно должен быть не выходной. Завтра вы должны идти на работу, встать вовремя утром. ja järgmine päev ei tohi olla vaba päev, peab olema tööpäev. Не так, что да и бог с ним вообще. Когда проснусь. Нет, вам надо проснуться вовремя. Вам надо кучу дел завтра сделать. Спать некогда будет отдыхать. et aega pole magada, homme on vaja. Соответственно, проверка какая? milline siis see proovilepanek on? Элементарно.
что я буду делать? Или я буду так же с любовью. Мне все равно, что это займет 3 часа. et ma kordan armastusega, mis ise 3 tundi võtab aega. А вот назло уму гадкому, который не хочет любить Кришну, вот наш ум, он не хочет любить Кришну, он хочет себя любить. Aga siis meie mõistus, kes tahab ennast armastada, mitte Krishnat, tal on raske see. А взять их 9 вещей и начать повторять. Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, Рама, Харе, Харе. И посмотреть, как он будет буянить. Vaadata, kuidas siis hakkab südames tegutsema siin. На каком кругу сдастся и перейдет на Харе Кришна, 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 я скажу, меня свадьба, потом Харе Кришна, Кришна. Фанатично не делайте, не надо каждый день делать, просто один раз как эксперимент сделали, смотрели, проверили, поняли, что у гадки, ладно, лучше по утрам повторить. Tehke üks siuke eksperiment ja saate aru, et parem hommikul korrata. Но, в принципе, суть понятна. Если бы вам сказали повторять имя любимого, то какая вам разница, 9 вечера, 9 утра или 6 утра? No, mõte on selles, et kui Поэтому самое главное, это armastate nime korrata, чтобы вы siis on понимали, oluline, все mis имя kell. произносите, кто это вообще? Ага, Харе Кришна, это Рада Кришна. Хотя понимали, окей, это они. Личности. Я хочу полюбить их. Я их имена произношу. Et siis vähemalt saate aru, et tegemist on isiksustega, Radha Krishna. И начало, самое, самбанда. Я их слуга или служанка. Mina olen nende teener. И это днем, утром, вечером, ночью, неважно. Ja see on siis hommikul, päeval, Я готов õhtul. доказать это своей жизнью, вот этим вот своим повторением. Olen valmis siis oma elus kordamisi, mantra kordamisi näitama. Спасибо вам большое. Suur aitäh teile. Хорошего продолжения праздника. Ilusat pidustuse jätku. Сейчас, по-моему, даже у нас будет цветочный обешек, то есть можно... А, уже было? Я все просто.